അപ്പം നമ്മൾ തയോ കാർബണൈൽ കോംപ്ലക്സിനെ പറ്റിയാണ് പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയതല്ലേ. ദറ്റ് ഈസ് CS കാർബൺ മോണോസൾഫൈഡ് എന്നുള്ള മോളിക്യൂൾ. അത് അത്ര സ്റ്റേബിൾ അല്ല. അങ്ങനത്തെ മോളിക്യൂൾ നോർമൽ കണ്ടീഷനിൽ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല. എങ്കിലും there are a lot of complexes of these. There are many complexes formed by CS. CS complexes are there, but the CS molecule is not. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞതിലോട്ട് എന്താണ് സൈക്ലോബ്യൂട്ടാഡൈൻ. കാരണം അതിൽ നോർമലി എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. പക്ഷേ അതിൻ്റെ കോംപ്ലക്സ് ധാരാളം ബുദ്ധിമുട്ടാന്ന് പറഞ്ഞാൽ തീരെ ഇല്ലെന്നല്ല. പക്ഷേ അതിൻ്റെ സ്റ്റെബിലിറ്റി വളരെ കുറവാണ്. പക്ഷേങ്കിൽ കോംപ്ലക്സസ് ആർ വെരി സ്റ്റേബിൾ. അതിൻ്റെ കാരണം നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതേപോലെ ഇല്ലെങ്കിലും കാർബൺ മോണോസൾഫൈഡ് ഇസ് എ നോൺ എക്സിസ്റ്റന്റ് മോളിക്യൂൾ ആക്ച്വലി. Of course, it has transient existence and it may be found in interstellar spaces or in outer space. Molecule CS, but the CS complexes are common, not so common, but there are a lot of such complexes, and we can see that these are called thiocarbonyls. Metal carbonyls in the thio and they are thiocarbonyls these are, and we have started just the preparation method or method that is substitution. Carbon disulfide ആണ് ഒരു സാധനം ഉപയോഗിക്കുന്നത്. Substitution of some of the ligands in a complex with carbon disulfide followed by the removal of one sulfur. Carbon disulfide ൽ നിന്ന് carbon disulfide ൽ നിന്ന് ഒരു സൾഫർ കളഞ്ഞാൽ കിട്ടുന്ന സാധനമാണ് കാർബൺ മോണോസൾഫൈഡ്. കാർബൺ മോണോസൾഫൈഡ് വേണേൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം. കാർബൺ മോണോസൾഫൈഡ് നെഗറ്റീവ് ചാർജിന്റെ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ആ ചാർജൊന്നും വേണ്ട തൽക്കാലം. ഇതാണ് സാധനം കാർബൺ മോണോസൾഫൈഡ്. ആൻഡ് ദിസ് കോംപ്ലക്സ് ക്യാൻ ബി പ്രിപ്പയർഡ് by the addition of carbon disulfide to some complex, substitution of the ligand with carbon disulfide followed by removal of one sulfur. For example, നമ്മൾ കണ്ടു എന്തായിരുന്നു, അത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയതായിരുന്നു. RHCl react with carbon disulfide in the presence of excess triphenyl phosphine in methanol medium. Okay, there is a reaction method, and this reaction the Cl is substituted by CS2 and one sulfur is removed and we get a compound Cl PPH3 is removed. We can get RHCl PPH3 twice CS followed by and of course one PPH3 is removed. ഈ PPH3 നമ്മൾ രണ്ട് സൈഡിലും നമ്മൾ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് PPH3 triphenyl phosphine ഉണ്ടായാൽ മാത്രമേ ഇത് റിയാക്ട് ചെയ്യൂ. That is the role of triphenyl phosphine is to take away one sulfur from carbon disulfide. CS2 ൽ നിന്ന് സൾഫർ റിമൂവ് ചെയ്യാനാണ് അത് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. PPH3 ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഒരു PPH3 പുറത്തേക്ക് പോയിട്ട് അതാണ് കോംപ്ലക്സ് ഉണ്ടാകുന്നത്. RHCl PPH3 CS എന്നുള്ള കോമ്പൗണ്ട് ഉണ്ടാകുന്നത്. ഓക്കെ, ഇതൊരു മെത്തേഡ്. ഇതേപോലെ നമ്മൾ ഇറിഡിയത്തിന് ട്രൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് സീൻ ദാറ്റ് ഇറിഡിയം ഗിവ്സ് എ വെരി പുവർ yield of such. ഇതേപോലെ ഇറിഡിയം റിയാക്ട് ചെയ്യും ബിക്കോസ് റോഡിയം ആൻഡ് ഇറിഡിയം belong to same group of cobalt, but it is seen that ഇറിഡിയം gives only very little yield of such. ഇതിന് കുറവാണ് yield, പക്ഷേ ഇതിനേക്കാൾ വളരെ കുറഞ്ഞ yield മാത്രമേ ഇറിഡിയത്തിന് കിട്ടൂ. ഇറിഡിയത്തിന് ഇതിനേക്കാൾ നല്ല yield കിട്ടുന്ന വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ, ചെറിയൊരു വ്യത്യാസം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. എന്താണ് IRCl PPH3 twice N2 is made to react with the same thing, carbon disulfide in the presence of PPH3 in methanol. We get the complex IRCl. The thiocarbonyl complex is formed. That is one nitrogen is substituted with a carbon disulfide followed by the abstraction of one sulfur, removal of one sulfur by PPH3. So the product from this PPH3, yes, okay, of course plus nitrogen. And this reaction, you can see that they are very similar complexes, but they are formed by different methods. In this static compound is a nitrogen complex with a 2-diphenyl phosphine. Here 3-diphenyl phosphine is there, nitrogen is not there, but the same reaction is possible for iridium also, but the yield is very poor. അപ്പോൾ ഒരു മെത്തേഡ് ഇതാണ്.
That is a addition of or substitution with the carbon disulfide followed by അപ്പോൾ കാർബൺ ഡൈസൾഫൈഡും ഒരു സൾഫർ ആക്സെപ്റ്റർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സൾഫറിന്റെ ഒരു സിങ്ക് കണ്ടുപിടിക്കുക. അതാണ് ട്രൈഫിനൈൽ ഫോസ്ഫീൻ. ഈ റോഡ് ഇതിന്റെ റോഡ് ഇവിടുന്ന് റിമൂവ് ചെയ്യപ്പെടും. ആ സ്ഥാനത്താണ് ഇത് വരുന്നത്. പക്ഷേ ഇതിന് സൾഫറിന് എടുത്തുകൊണ്ട് പോകുന്നത് ഇതാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെയും രണ്ട് സ്ഥലത്തും PpH3 കാണുന്നത്. എന്റെ ഇവിടെ വേണമെങ്കിൽ -PpH3 എഴുതിയാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. -PpH3 that is understood, so that you can omit this PpH3. Anyway, you understand that this carbon disulfide that is used to add or to substitute carbon monosulfide. Okay, so this is a method. And in another method, ടെക്സ്റ്റിലൊക്കെ ചിലപ്പോൾ ടെക്സ്റ്റിലൊക്കെ ഇത് കാണുന്നത് വളരെ കുറവാണ്. ശ്രദ്ധിക്കുക, നമ്മളെ സാറിന് പറഞ്ഞ ടെസ്റ്റിലൊന്നും കാര്യമായിട്ടൊന്നുമില്ല. പറഞ്ഞാൽ ടെസ്റ്റ് കാണും. പക്ഷെ നമ്മളെ എന്തായിരുന്നു ഷുഗർ ആൻഡ് അഡ്കിൻസിലോ അല്ലെങ്കിൽ മിഷലർ ആൻഡ് ടാറിലോ ഒക്കെ ഇതിനെപ്പറ്റി യാതൊരു സൂചന പോലും ഇല്ലാതെ മനസ്സിലാക്കുക. കുറച്ചേ ഉള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ another method is the oxidative addition. നിങ്ങൾ ഓർത്തിട്ടുണ്ടാവും, കഴിഞ്ഞ സെമിനാർ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓഫ് എ CsCl2, which is called a COCl2 is thiocarbonyl chloride or thiophosgene. മനസ്സിലായില്ലേ? ഇതിന്റെ പേര് COCl2 എന്തായിരുന്നു? നമുക്കറിയാം, carbonyl chloride എന്ന് പറയും. And is also known as a phosgene. It's a very poisonous gas ഒക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ? ഈ ഫോസ്ഗീനിൽ ഓക്സിജൻ മൈനസ് സൾഫർ എന്നതിന്റെ പേരെന്ന് പറയും. This is phosgene, this is thiophosgene. Thiophosgene or its derivatives is added to some complexes by reaction process which is known as oxidative addition. Oxidative addition എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഒരു കോംപ്ലക്സിൽ ഒരേ സമയത്ത് അതിന്റെ കോർഡിനേഷൻ നമ്പറും പിന്നെ എന്താണ് ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പറും മാറുന്നത്. ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു, കോർഡിനേഷൻ നമ്പർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു. യൂഷ്വലി ബൈ 2 യൂണിറ്റ്സ്. അപ്പോൾ നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല 2 യൂണിറ്റ്സ് ആവാം, 2 യൂണിറ്റ്സ് അല്ലാതാവാം. മിക്കവാറും നമ്മൾ മുമ്പേ കഴിഞ്ഞ സെമസ്റ്ററിൽ പഠിച്ച റിയാക്ഷനിലൊക്കെ 2 യൂണിറ്റ്സിന്റെ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകുന്നു അല്ലേ? അഡീഷൻ ഓഫ് 2 ligands at the same time ഒരു 4 കോർഡിനേറ്റ് കോംപ്ലക്സ് 6 കോർഡിനേറ്റ് കോംപ്ലക്സ് ആവുന്ന സമയത്ത് ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് 2 യൂണിറ്റ് കൂടും. നമ്മൾ ഒരുപാട് അതിനെപ്പറ്റി പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് കഴിഞ്ഞ 3rd സെമസ്റ്ററിൽ. അപ്പോൾ അതിനെപ്പറ്റി അത് പേര് വന്നുകൊണ്ട് സൂചിപ്പിച്ചത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. Fe this thing is made to react with a derivative of a thiophosphatine അല്ല. thiophosphatine റിയാക്ട് ചെയ്യില്ല എന്നല്ല, ഇവിടെ നമ്മൾ സൂചിപ്പിക്കുന്ന റിയാക്ഷൻ Cl CO OR. So Cl ഒരു Cl ന്റെ സ്ഥാനത്തെ ഒരു ആൽക്കോക്സിൻ ഗ്രൂപ്പ് ആണ്. See, these two will react together forming Cp. Cp is a cyclopentadiene. Fe CO2 CO അല്ല, സോറി CS ആണോ? തയോഫോസ്ഫീന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ് CS OR. This compound is formed which on reaction with a HCl is converted into Cp Fe CO2 CS plus there's a plus charge because OR minus is removed. OR minus goes with the H and the Cl minus is there. This Cl minus may be present along with this, or you can write down plus Cl minus, no problem. Okay. So that is the product formed. This is a thiocarbonate. See, ശ്രദ്ധിക്കുക, ഇതിൽ CP സൈക്ലോപെന്റഡൈൻ ഉണ്ട്. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ സെമസ്റ്ററിൽ പഠിച്ച പ്രത്യേക ടൈപ്പ് കോമ്പൗണ്ട് ആണ്. Fe CO CS. ഇതാണ് സാധനം. ഇതിന്റെ പേര് ഓർമ്മ വേണ്ട. ഇതിന്റെ പേര്
ഈ ടൈപ്പ് സ്ട്രക്ചറിന്റെ പേര്, ഇതിന്റെ പേരല്ല, ഈ ടൈപ്പ് സ്ട്രക്ചറിന്റെ പേര് ഹാഫ് സാൻഡ്വിച്ച് കോമ്പൗണ്ട്സ്, or it is said to have the piano stool structure. പിയാനോ സ്റ്റൂൾ ഒരു ഭാഗത്ത് രണ്ട് ഭാഗത്തും റിംഗ് വന്നാലും ദാറ്റ്സ് എ സാൻഡ്വിച്ച്. ഒരു ഭാഗത്ത് റിംഗിന് പകരം രണ്ടോ മൂന്നോ ലിഗൻഡ്സ്, ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് എ ഹാഫ് സാൻഡ്വിച്ച്, or it is also known as the piano. ഇത് പറഞ്ഞു വന്നപ്പോൾ പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ, പിയാനോ സ്റ്റൂൾ സ്ട്രക്ചർ ആണ്. പിയാനോ സ്റ്റൂളിന്റെ പിയാനോ വെക്കുന്ന വേറെ ഭാഗം, ഇതിന്റെ സെന്റർ, ഇത് മൂന്ന് കാലുകൾ. മനസ്സിലായില്ലേ? പിയാനോ സ്റ്റൂൾ സ്ട്രക്ചർ, CO CS. ഇവിടെ ഇവിടെ പോസിറ്റീവ് ചാർജുകൾ എന്തുകൊണ്ടാന്ന് പറയാൻ വളരെ സിമ്പിൾ ആണ്. വി കൻ സീ ദാറ്റ് യെസ്, ഇത് രണ്ട് സൈക്ലോപെന്റഡ് അയൺ ആയിരുന്നെങ്കിൽ അയണിന്റെ 8 ഇലക്ട്രോണും ഇതിന്റെ 5 5 10 ഇലക്ട്രോണും കൂടി 18 ഇലക്ട്രോൺ ആവുകയാണ്. ഇവിടെ ഇപ്പൊ എന്താണ് 8 5 13 15 17 19. ഇവിടെ 5ന് പകരം 6 ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ഒരു പ്ലസ് ചാർജ് വന്നത്. ശ്രദ്ധിക്കാം, ഇത് നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കണം ഇങ്ങനെയൊക്കെ, എന്നാലും പെട്ടെന്ന് പിന്നെ മറന്നുപോയില്ല. മനസ്സിലായില്ലേ? 1 2 CO twice ആണോ CO thrice ആണോ എന്നൊക്കെ ഇങ്ങനെ നോക്കിയാൽ മതി. You can see that here there are 6 electrons, here there are 5 electrons, 11 electrons are there. 11 plus 8 ആയിട്ട് 8 ആണ്, 19 ആവും. അപ്പോൾ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ കളയണം, അപ്പോൾ ഇത് പ്ലസ് ആവണം. എന്നാൽ മാത്രമേ അതിന്റെ 18 ഇലക്ട്രോൺ കൗണ്ട് കൃത്യമായിട്ട് അതിനെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ. മനസ്സിലായില്ലേ? ഈ ഇതൊക്കെ എഴുതുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു സാധനം നമ്മൾ എടുക്കുകയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളൊക്കെ ബുക്കിലോ ടെസ്റ്റിലോ അല്ലെങ്കിൽ ക്ലാസ് കാണുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം, ഇങ്ങനെ ഒരു സാധനം ഒരിക്കലും ഉണ്ടാവുമോ? ഇങ്ങനെ ഒരു സാധനം ഒരിക്കലും ഉണ്ടാവില്ല. അതെന്തായിട്ടുണ്ടാവും? മിക്കവാറും അതിന്റെ കൂടെ ഒരു കാറ്റോൺ ഉണ്ടാവും, മേ ബി എ സോഡിയം അയോൺ ഓർ സം അതർ അയോൺ, സോ ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഇസ് എ സ്റ്റേബിൾ കോംപ്ലക്സ്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താ NaCl പുറത്തേക്ക് നമ്മൾ ഇവിടെ അത് എഴുതുന്നില്ല. നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കാം, നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ വരേണ്ട കാര്യമാണ്. ഇതില്ലാണ്ട് ഞാൻ ഇത് മാത്രമേ എഴുതുന്നു. ബുക്കിൽ പലപ്പോഴും ഇങ്ങനെ കാണൂ. അപ്പൊ ഈ സാധനം എടുക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ആണോ നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല. ഇത് സോൾട്ടാണ് എടുക്കേണ്ടത്, സോഡിയം സോൾട്ടോ പൊട്ടാസ്യം സോൾട്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ വളരെ വലിയ കാറ്റോണുള്ള ടെട്രാഫ്ലൂറോ ബോറോണിയം സാനായോൺ, അതുപോലത്തെ കാറ്റയോൺ ഉണ്ട്, ടെട്രാ ആൽക്കൈൽ അമോണിയം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ വലിയ കാറ്റയോണോ ചെറിയ എന്തെങ്കിലും കാറ്റയോൺ അതിന്റെ കൂടെ ഉണ്ടാവും. ആ കാറ്റയോണാണ് ഈ ക്ലോറൈഡായിട്ട് സോൾട്ടായി പോകും. അത് ഈ ക്ലോറൈഡ് പോയി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കാണിക്കുന്നില്ല, അത് കാണിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. സെൻട്രസ്റ്റ് വേണം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്താൽ ഇങ്ങനെ പ്ലസ് Cl മൈനസ് ചെയ്താൽ ഈ ഇക്വേഷൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. റിയാക്ടന്റ് ഭാഗത്ത് നെഗറ്റീവ് ചാർജിന്റെ, പ്രോഡക്റ്റ് ഭാഗത്ത് നെഗറ്റീവ് ചാർജ്. ഇവിടെ പോയി ആലോചിക്കാൻ പാടില്ല, കാരണം ഇവിടെ ഒരു ക്ലോറൈഡ് ഉണ്ട്, അത് പുറത്തേക്ക് പോയിട്ട് അത് ക്ലോറൈഡ് ആണ്, നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ഉണ്ട്. എങ്ങനെ ചിന്തിക്കാം? അല്ലെങ്കിൽ ചിന്തിക്കാം ഇതിന്റെ സോഡിയം സോൾട്ടോ പൊട്ടാസ് സോൾട്ടോ ഇനി കാറ്റയോൺ, ഒരു ഒറ്റ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് അതൊരു കാറ്റയോൺ, ആ കാറ്റയോണും ഇത് കൂടി ചേർന്നാൽ ഇത് അതിന്റെ ക്ലോറൈഡ് Na+ NaCl ആയി. അപ്പൊ ഈ CSOR-ഉം ഇതും കൂടി ചേർന്ന് അപ്പൊ ഇത് ന്യൂട്രലായി. മനസ്സിലായില്ലേ? ദിസ് ഈസ് ആക്ച്വലി, നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക, ഇതിന്റെ കൂടെ ചാർജ് ഇല്ല, ഇതിന്റെ കൂടെ ചാർജ് ഇല്ല. എന്താ വ്യത്യാസം ഉള്ളത്? ഇവിടെ ഈ CSROCS that is considered as a 1 electron donor because it is a iron carbon bond. ശ്രദ്ധിക്കുക, iron carbon bond. കാർബണിന് 4 വാലൻസി ഉണ്ട് ഇല്ലേ? 2 ഈ സൾഫറിലേക്ക് പോയി, 1 ഈ ഓക്സിജനിലേക്ക് പോയി, 1 വാലൻസി. ഈ ഇവിടെ കളക്ട് ചെയ്തതാണ് അയണായിട്ട് കാർബൺ ആണ്. ഇതിന്റെ സ്ഥാനത്ത് ഈ Fe-ന്റെ കൂടെ ജോയിൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആരാണ്? ഈ പറഞ്ഞ പോലെ Cp ഉണ്ട്, Fe ഉണ്ട്, 2 CO ഉണ്ട്, പിന്നെ ജോയിൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒരു കാർബൺ ആണ്. കാർബൺ അപ്പൊ നമ്മള് കൺവെൻഷണൽ കോർഡിനേറ്റ് കൊണ്ടുതന്നെ കാണാൻ പറ്റില്ല. CS എന്താണ് RO ഡിസൈനാണ്. അപ്പൊ കാർബണിന്റെ ബാലൻസ് എന്തൊക്കെയാ? ഒന്നിങ്ങോട്ട് രണ്ടിങ്ങോട്ട്, ഒരു ബാലൻസ് മാത്രമേ. ദിസ് ഈസ് സിംപ്ലി എ ഷെയറിംഗ് ഓഫ് an electron pair between carbon and iron, and we can say this is considered as a 1 electron donor. അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? ഇത് വീണ്ടും കൊണ്ട് പറയുന്നത് ഈ സാധനമാണ്. അപ്പൊ എന്താ? അപ്പൊ അയൺ പ്ലസ് ആവും. മനസ്സിലായില്ലേ? നമുക്ക് ഈ 2 മെത്തേഡ് പഴയ എന്താണ് അയോണിക് മെത്തേഡും കോവാലന്റ് മെത്തേഡും അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂട്രൽ ആറ്റം മെത്തേഡും ഓക്സിജൻ സ്റ്റേറ്റ് മെത്തേഡും ഇതിനെ ഇങ്ങനെ കൺസിഡർ ചെയ്യാം. ഇങ്ങനെ കൺസിഡർ ചെയ്താൽ ദിസ് ഈസ് എ 2 ഇലക്ട്രോൺ ഡോണർ ബോണ്ടഡ് ടു Fe+. കാരണം എന്താണ്? കാരണം ഇവിടെ ചാർജ് എവിടെയില്ല. മനസ്സിലായില്ലേ? ആ ചാർജ് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ പറഞ്ഞ FeROCS എന്നുള്ള സാധനം, ROCS ഒരു 1 ഇലക്ട്രോൺ ഡോണർ ആയിട്ടും കാണാം, അല്ലെങ്കിൽ ROCS മൈനസ് എന്നത് 2 ഇലക്ട്രോൺ ഡോണർ ആയിട്ടും കാണാം. കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. മനസ്സിലായില്ലേ? ഇത് നമ്മൾ വ്യത്യാസം ഇവിടെ ഒരു പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഇങ്ങനെ വരുന്നത്, ചാർജ് എവിടെ പോകുന്നതൊക്കെ ചിന്തിക്കണം. ഇതിന് ചാർജ് ഉണ്ട്, ഇതിന് ചാർജ് ഇല്ല, 2 ചെറുപോലെ. ഇവിടെ വ്യത്യാസം CSOR. ആ OR മൈനസ് അങ്ങ് പോയാലോ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് പോയി, അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ട് എന്തൊരു പോസിറ്റീവ് ചാർജ്. നമ്മുടെ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് വന്നിരിക്കുന്നത് വീണ്ടും ആ CpFeCO3 എന്ന് പറയാൻ എന്തുണ്ടാവും? CpFeCO3 ഇതേപോലെ ഒരു സ്ഥലത്ത് CO പകരം CS ആയി പോയി എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ? അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഒക്കെ കാണുമ്പോൾ ഒന്ന് അതിനൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് മനസ്സിലാക്കണമല്ലോ. അതിന് ചുമ്മാ ഇങ്ങനെ കടന്നു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മള് അത് പിന്നെ മനസ്സിൽ തങ്ങാൻ പോലും സാധ്യതയില്ല. ഒരു എക്സാമ്പിള് പിന്നെ നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ അതിനൊക്കെ ചെറിയ ചിത്രം മനസ്സിലുണ്ടായാലേ
yes, reproduce it somewhat more easily. മനസ്സിലായില്ലേ? ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതൊരു മെത്തേഡാണ്. രണ്ടാമത്തെ മെത്തേഡ് പറഞ്ഞത് ഇത് ഓക്സിഡേറ്റീവ് അഡീഷൻ എന്ന് പറയാൻ കാരണം എന്താണ്? യു സീ ദാറ്റ് ഇവിടെയുള്ള കോർഡിനേഷൻ നമ്പറുകൾ ഒന്നുകൂടി ഇതിൻ്റെ CP ഉണ്ട്, Fe ഉണ്ട്, CO2 ഉണ്ട്, ഒരു CS കൂടി കോർഡിനേഷൻ നമ്പർ കൂടി. ആൻഡ് യു കെ സി ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ ഇവിടെ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് മൈനസ് ആണ്, ഇത് പ്ലസ് ആണ്. ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ 2 യൂണിറ്റ് വർദ്ധിച്ചു, കോർഡിനേഷൻ നമ്പർ 1 വർദ്ധിച്ചു. ശ്രദ്ധിക്കുക, 1 വർദ്ധിച്ചിട്ടുള്ളൂ. കാരണം 2 CO ഒക്കെ ഇവിടെ ഉള്ളതാണ്, CS മാത്രമേ കൂടിയിട്ടുള്ളൂ. എനിവേ ദിസ് ഈസ് എ ഓക്സിഡേറ്റീവ് അഡീഷൻ. അത് നമ്മൾ ഓക്സിഡേറ്റീവ് അഡീഷനെ പഠിക്കുന്നത് ഇസ് വൺ ഓഫ് ദി മെത്തേഡ്സ് ഫോർ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് എ തയോകാർബണൈഡ്സ്. അപ്പോൾ 2 മെത്തേഡ് നമ്മൾ പഠിച്ചത്. എത്രയും വേണം? ഒന്നാമത്തേത് എന്താണ്? addition of carbon disulfide followed by removal or followed by with the simultaneous removal of one sulfur. രണ്ട് എക്സാമ്പിൾ, ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഓർത്ത് വെക്കുക. RHCl, അത് നമുക്ക് പണ്ട് പല സ്ഥലത്തും കാണുന്നത്. PPH3 thrice reacting with a carbon disulfide in the presence of additional triphenyl phosphine. The role of additional triphenyl phosphine is to remove sulfur from carbon disulfide, so it is converted into a thiocarbonyl complex. And one of the PPH3 is removed, and that position is occupied by carbon monoxide. RHCl, PPH3 thrice എന്നുള്ളത് twice ആയി മാറുന്നുണ്ട്. മനസ്സിലായില്ലേ? അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു CS ചേരുന്നുണ്ട്. ആ പോയ അതിനോട് ചേർന്ന CS2 നിന്ന് S ആരെടുത്തുകൊണ്ട് പോയി? ട്രൈഫിനൈൽ ഫോസ്ഫീൻ എടുത്തുകൊണ്ട് പോയി. മനസ്സിലായില്ലേ? ഇത് രണ്ടാമത്തെ മെത്തേഡ്, ഓക്സിഡേറ്റീവ് അഡീഷൻ ഓഫ് എ തയോഫോസ്ഫീൻ ഓർ സം ഓഫ് ഹിസ് ഡെറിവേറ്റീവ്സ്. തയോഫോസ്ഫീനാണ് ഡെറിവേറ്റീവ്സ് ആയാലും മതി. പ്രൊഡ്യൂസിങ് അഗൈൻ എ തയോകാർബണൈഡ്. ഇത് തയോകാർബണൈഡ് നമ്മൾ ഇവിടെ വേണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ എഴുതിയാൽ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ. ഇതിനങ്ങനെ വളരെ വിശാലമായിട്ട് ഇതിന് പകരം CP Fe CO2 CS പിന്നെ ഇതിന് യാതൊരു പ്രശ്നമില്ല. ഇങ്ങനെ കാർബൺ ഡൈഓക്സൈഡ് കാർബൺ മോണോക്സൈഡിന് പ്രത്യേകത കാണിക്കുന്നത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ROCSCl ആണ് റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നത്. ROCSCl ഇവിടെ ഒരു NA ഉണ്ടെങ്കിൽ NaCl പുറത്തേക്ക് പോയിട്ടുണ്ടാവും, അല്ലെങ്കിൽ ആ ക്ലോറൈഡ് -Cl ഏരിയയിൽ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. -Cl എന്ന് ചെയ്താൽ Cl പോയി. അപ്പോൾ ചാർജ് ഇവിടെ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ഇങ്ങോട്ട് പോയി, ഇങ്ങോട്ട് Cl കൂടെ പോയി. അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും ചേർന്നിട്ടൊരു ന്യൂട്രൽ കോംപ്ലക്സ് ഉണ്ടായി. അതിന് വീണ്ടും H റിയാക്ട് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ഈ RO എന്നുള്ള സ്പീഷീസിനോ H ചേർന്ന് ROH ആയി. അപ്പോൾ വീണ്ടും Cl പുറത്തേക്ക് പോയി. ഈ കോംപ്ലക്സ് എത്തി. ഇപ്പം മൊത്തത്തിൽ ligand is added to this one. This is the coordination number has increased by ഇതിന്റെ coordination number എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. ഇതിന്റെ coordination number CP ചേരുമ്പോൾ coordination number 1 എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല, നമുക്ക് 5 എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. മനസ്സിലായില്ലേ? നോ പ്രോബ്ലം. ഓക്കെ, തയോകാർബണൈഡിനെ പറ്റി നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നു. അതിലേക്ക് നമ്മൾ വരുന്നുണ്ട്. ഇറ്റ് ഈസ് എ ബെറ്റർ സിഗ്മ ഡോണർ ആൻഡ് എ ബെറ്റർ പൈ അക്സെപ്റ്റർ ദാൻ കാർബൺ മോണോക്സൈഡ്. കാർബൺ മോണോക്സൈഡിനെക്കാളും ഡോണർ പ്രോപ്പർട്ടിയും ആക്സെപ്റ്റർ പ്രോപ്പർട്ടിയും രണ്ടും ആർക്ക് കൂടുതലാണ്? CS-ന് കൂടുതലാണ്. CS is a better donor and a better acceptor than carbon, so that it forms stronger bonds with metals. So you can see that in substitution reactions which contains both the CS and the CO ligands are preferably substituted. Carbon monosulfide അവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് ആയിരിക്കും. കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് മെറ്റൽ കോംപ്ലക്സ് വളരെ സ്റ്റേബിൾ ആണെങ്കിലും സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ റിയാക്ഷനിൽ സിഒവും CS ഉള്ള കോംപ്ലക്സിൽ CO ആണ് preferably substitute ചെയ്യപ്പെടുന്നത്. മാത്രമല്ല, you can see if you take an example, this complex CpMn നേരത്തെ നമ്മൾ കണ്ട അതേപോലത്തെ കോംപ്ലക്സ് അയണിന്റെ കേസ്. പക്ഷേ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുക, അവിടെ എന്താ വ്യത്യാസമുള്ളത്? നേരത്തെ Feന്റെ കേസിൽ ഒരു പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഉണ്ടായിരുന്നു, ഇവിടെ ചാർജ് ഇല്ല. എന്തുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പറ്റും, വളരെ എളുപ്പമാണ്. കാരണം മാംഗനീസിന് അയണിനേക്കാളും ഒരു ഇലക്ട്രോൺ കുറവാണ്. Fe+ is isoelectronic with Mn because Mn is atomic number 25
അയൺ ഈസ് 26. സോ ഇവിടെ നമുക്ക് ചാർജ് കാണില്ല. ഇതേ സ്ഥലത്ത് എമ്മിന്റെ സ്ഥലത്ത് എഫ് എന്ന് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ പുറത്തൊരു പോസിറ്റീവ് ചാർജ് കാണും. ഇതൊക്കെ എന്തിനാണ് ഇതിന്റെ ബുദ്ധിമുട്ടൊക്കെ എന്താണ്? ടു മെയിൻറ്റെയിൻ ദ 18 ഇലക്ട്രോൺ കൗണ്ട്. So if this reaction, if this one undergoes a substitution in which CO is removed, in which CO is always removed rather than ഇത് കോമൺ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ നടക്കുകയാണെങ്കിൽ ഫോട്ടോകെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷനോ അല്ലെങ്കിൽ തെർമൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷനോ നടക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ കാർബൺ മോണോക്സൈഡാണ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നത്. അല്ലാതെ ഇത് അല്ല. അതിൽ തന്നെ വേറൊരു കോമൺ ഞാൻ പറയുന്നത് CP MN CO CS C yes see this complex C8H10 is simply cyclooctane. Cyclooctane is a double bond. C8H16 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ C8H16 cyclooctane ആണ്. H14 10 അല്ല, ഓക്കെ, H14 അല്ലേ. C8H16 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ cyclooctane ആണ്. CH2 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 8 അങ്ങനെ റിങ്ങിലുണ്ടെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഈസ് cyclooctane and this is cyclooctane. 2 ഇലക്ട്രോൺ കുറവാണ്. C8H14 ആണ് കേട്ടോ, H14. And in a reaction in which this compound undergoes substitution where C8H14 is substituted. നമ്മൾ ഇതിൽ ഒരു ലിഗാൻഡ് വെച്ചിട്ട് ഈ C8H14 സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ we can see that ഈ കൂട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും എളുപ്പം സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്ന സാധ്യതയാണ് C8H. അതിനൊക്കെ നമ്മൾ പോകുന്നില്ല, ഇതാണ്. അപ്പോൾ ഇതിന് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് നമ്മൾ. ഇതേ കോംപ്ലക്സ് നമ്മൾ ഇതൊക്കെ നോഡൽ കോംപ്ലക്സ് ആണ്. കാരണം Mn25 + 5 Mn25 സോറി 25 എത്ര പറയേണ്ടത് D5S2 7 + 5 12 + 2 + 2 + 2 6 18. ഇവിടെ അതുപോലെ തന്നെ 7 + 5 + 6 18 ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ്. ഈ രണ്ട് കോംപ്ലക്സ് സ്റ്റഡി ചെയ്യുക. ഈ രണ്ടും നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്താണ്? ഈ CH14 സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാണ് വിത്ത് സം അതർ ലിഗാൻഡ്. ലിഗാൻഡ് എന്തെങ്കിലും പറ്റിയ ലിഗാൻഡ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യും. യു കൻ സീ ദാറ്റ് ദിസ് റിയാക്ഷൻ ദാറ്റ് ഈസ് ദിസ് ഇത് രണ്ടും ഒരുപോലെ ഇല്ലേ, ഇങ്ങനെയാണ് മാറിപ്പോയത്. CO2 ശരിയോ 2 1 3 1 2 3 മനസ്സിലായില്ലേ? ഈ രണ്ടും കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് ആണ്. ഒന്ന് കാർബൺ മോണോക്സൈഡും ഒന്ന് കാർബൺ മോണോസൾഫൈഡും. ഈ രണ്ട് റിയാക്ഷന്റെ റേറ്റ് സ്റ്റഡി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ we can see that the substitution in this case is much faster than this one. Sorry, this one is much faster. It is about 4 times faster than the first one. രണ്ട് കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് ആകുമ്പോൾ റിയാക്ഷൻ സ്ലോ ആണ്. ഒന്ന് CS ആകുമ്പോൾ it is found to be faster. എന്ത് കാരണം നമ്മൾ കൊടുക്കുക? വാട്ട് എക്സ്പ്ലനേഷൻ ക്യാൻ യു ഗീവ്? കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് പോകുന്നില്ല, പക്ഷെ എന്താ വ്യത്യാസം ഉള്ളത്? ഒരു സ്ഥലത്ത് ഇതിലിപ്പോൾ എന്താണ്, ഇതെല്ലാം ഒരുപോലെയാണ്. ഇവിടെ രണ്ട് കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് സ്ഥലത്ത് ഇവിടെ ഒരു കാർബൺ മോണോക്സൈഡും ഒരു കാർബൺ മോണോസൾഫൈഡും. കാർബൺ മോണോസൾഫൈഡ് വരുമ്പോൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നടക്കും കമ്പയർഡ് ടു ദിസ് വൺ. ഇതിനാണ് നല്ല കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റും, വെറുതെ കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇത് വളരെ സിമിലർ ആണ് കോംപ്ലക്സ്. ആകെ വ്യത്യാസം ഒരു സ്ഥലത്ത് രണ്ട് കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് ഉള്ള സ്ഥലത്ത് മറ്റേ സ്ഥലത്ത് കാർബൺ മോണോക്സൈഡും ഒരു കാർബൺ മോണോസൾഫൈഡുമാണ്. This is a dicarbonyl complex. This is a monocarbonyl, monothiocarbonyl. രണ്ടും ഓരോന്നുണ്ട്. ഒരു കാർബണൈൽ തയോകാർബണൈൽ ഉണ്ട്, ഈ കാർബണൈൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇതിന് ഫസ്റ്റ് ആണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞൊരു കാരണം, വളരെ സിമ്പിൾ ആയ കാരണമാണ്. കാർബൺ മോണോസൾഫൈഡ് or CS is a better pi acceptor, so that it will take away electrons much more than carbon monoxide. Carbon monoxide കൂടുതൽ ഇഫക്റ്റീവ് ആയിട്ട് മാംഗനീസ് ഇലക്ട്രോൺ ഡെൻസിറ്റി വിട്ടുള്ള ആര് പറ്റും? കാർബൺ മോണോസൾഫൈഡിന് പറ്റും. So that the bond between manganese and the leaving group is broken much more easily. കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് പരമാവധി മാംഗനീസ് ഇലക്ട്രോൺ ഡെൻസിറ്റി പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന് പുറത്തേക്ക് കൂടാനുള്ള ടെൻഡൻസി ഇത് കൂടുതലായിരിക്കും. So that you can see that this is substituted more easily than the other one. മനസ്സിലായോ? കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് കാർബൺ മോണോസൾഫൈഡിന്റെ കേസിൽ എന്താണ്, കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് ആയിട്ട് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യപ്പെടുക. കാരണം മെറ്റൽ CS bond is much stronger than metal CO bond, and the presence of CS is a better in pi acceptor, and of course a better sigma donor.
So that a substitution of other ligands is made easy in the process. അപ്പോൾ കാർബൺ മോണോസൾഫൈഡ് എന്ന് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന റിയാക്ഷൻ വളരെ അപൂർവമാണ്. കൂടുതൽ കേസിലും കാർബൺ മോണോസൾഫൈഡ് വന്നാലേ മറ്റ് ലിഗാൻസിന്റെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അത് ബാധിക്കുകയാണ് ചെയ്യുക. Because of these electronic factors, we say carbon monosulfide is a very good pi acceptor, even better pi acceptor than carbon monoxide or CO. കാർബണൈലിനെക്കാളും തയോകാർബണൈലാണ് കൂടുതൽ ഇഫക്റ്റീവായിട്ട് ബാക്ക് ബോണ്ടിങ് നടക്കുന്നത്. It is also a better sigma donor. So that the metal ligand bond is much stronger in thiocarbonyls than in carbonyls. And remember, compounds like MCO n times, FeCO5, NiCO4, then CO2, CO8, mean the complexes correctly parallel thiocarbonyls are not available or not, they may not be very stable. Full carbon monosulfide ആയിട്ടുള്ള കോംപ്ലക്സസ് വളരെ റെയർ ആണ്. കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് കാർബൺ മോണോസൾഫൈഡ് മിക്സറോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് ലിഗാൻസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട പോലെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ടാണ് കാണുന്നത്. അല്ലാതെ ഒരു കാർബൺ മോണോസൾഫൈഡ് നമ്മൾ അതിന്റെ വാക്ക് എന്തായിരുന്നു? homoleptic complexes of carbon monosulfide is extremely rare. ഇനി അതേപോലെ nucleophilic substitution reaction. A lot of substitution reactions are there in which substitution takes place on CS. And CS is converted into many cases. It is, for example, we can see that FP, CP പറയുക, CP ഇതിന് പ്രത്യേക ഓർഡർ ഒന്നും ഇല്ല കേട്ടോ. സാധാരണഗതിയിൽ നമ്മൾ സൗകര്യത്തിന് എഴുതുന്നതാണ്. മെറ്റൽ ആദ്യം ലിഗാൻഡ് പിന്നെ എഴുതുന്നൊക്കെ പറയുമെങ്കിലും പലപ്പോഴും ഇതിനപ്പുറം ഇപ്പുറമൊക്കെ ആയിട്ട് CP, FP, CO2, CS നമ്മുടെ സ്ഥിരം കോമ്പൗണ്ട് പ്ലസ്. If it is made to react with a say acid, N3 minus is the acid ion. It will fill with the hydrozoic acid acid ion ഒക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ അല്ലേ. അപ്പോൾ അതിനെപ്പറ്റി പറയണ്ട. It is a N3 minus. And you can see that a nucleophilic substitution takes place and it is converted into CP, FP, CO2, it is converted into thiocyanate ion. See, CS will react with one nitrogen forming. Thiocyanate is an anionic species. CS is a neutral species. So that ചാർജ് എപ്പോഴത്തെ ശവം കാണാം, ചാർജ് ഇല്ല, മനസ്സിലായില്ലേ? പ്ലസ് ഓഫ് കോഴ്സ് N2. See, this is converted to thiocyanate ion and it is converted into a neutral complex. You can see this is an anionic complex, this is a neutral complex. ഇവിടെ ഇലക്ട്രോൺ കൊണ്ട് എങ്ങനെ എടുക്കുക? Fe. ഇവിടെ Fe പ്ലസ് ആണ്, NCS മൈനസ് ആയതുകൊണ്ട്. So we can see that 5 പ്ലസ് ഇത്രയാണ് അയേണ്ടത്. 8 പകരം 7 പ്ലസ് 4 പ്ലസ് 2 ഇത്രയായി. So thiocyanate ion is a 2 electron donor and we can say this is a 2 carbon monoxide 4 electrons, 1 Fe plus, that is 7 electron and 5 from the part of CP. Or you can write it നമ്മുടെ cyclopentadiene ഏതാകില് അപ്പോൾ Fe 2 plus ആയിട്ട് എടുക്കാം. അപ്പോൾ CP മൈനസും NC 2 നെഗറ്റീവ് ചേർത്തായിട്ട് എടുക്കണം, മനസ്സിലായില്ലേ? അപ്പോൾ ഇതെന്താണ്? അപ്പോൾ 6 ഇലക്ട്രോൺ ഡോണർ ആണ്. ഇത് CP മൈനസും NCS മൈനസും അതുപോലെ Fe 2 പ്ലസ് ആയിട്ട് എടുക്കാം. അപ്പോഴും മൊത്തത്തിൽ കാണുന്നതൊക്കെ ന്യൂട്രലായിട്ട് തന്നെ കൺസിഡർ. ഇതൊക്കെ കൺസിഡറേഷൻ്റെ പ്രശ്നം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ എന്താണ്? 6 4 2 അപ്പോഴും 18 തന്നെയാണ്. 18 യാതൊരു മാറ്റമില്ല, ശ്രദ്ധിക്കുക. എനിവേ, അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്? You can see that is a nucleophilic attack on the carbon monosulfide and it is converted into thiocyanate. Hydrazine also bring about a very similar reaction. Hydrazine formula NH2 we can see that react into N2H4 or hydrazine, and we can see that in this reaction the product is again CP, FP, CO2, CS. This നമ്മൾ മാറ്റില്ല, കൊണ്ടുവരാം. thiocyanate. ഇതെന്താ ബാക്കി ഉണ്ടാവുക? ഇതൊന്നും കൊണ്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യും. ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുക, ഇവിടെ ഒരു പോസിറ്റീവ് ചാർജ്, ഇവിടെ നെഗറ്റീവ് ചാർജിന്റെ മൊത്തത്തെ പ്രോഡക്റ്റിന് ചാർജ് ഇല്ലായിരുന്നു. ഇതേ പ്രോഡക്റ്റ് അവിടെ കിട്ടിയത്. ഇവിടെ ഒരു പോസിറ്റീവ് ചാർജിന്റെ ഇവിടെ ചാർജ് ഇല്ല, അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഒരു ചാർജ് കാണും. ഇവിടെ എന്താ ബാക്കിയുള്ളത്? പിന്നെ ഇതേ മതി. യു ക്യാൻ സീ ദാറ്റ് ഒരു എൻഡ് പോയി, ബാക്കി എന്തുണ്ടാവും? പ്ലസ് C.
മനസ്സിലായില്ലേ? ഈ ഒരു ചോദ്യം കൂടി ഞാൻ നേരത്തെ പറയാം, നിങ്ങളോട് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ലെങ്കിലും NH4+ ആയിട്ട് അവിടെ നിർത്താൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല, കാരണം ഇതിന്റെ കൂടി ഒരു ആനോൺ ഉണ്ടായി